चालेल. Good morning to all of you. So, in the last lecture, already we have initiated discussion regarding the topic. Discussion regarding the one of the point from the dyes and intermediate, and that is the types of the azo dyes. Actually, the types of the azo dyes comes from the point diazotization reactions. त्याच्यामध्ये आपण azo dyes discuss करतोय. And we know that basically we have to discuss around 6 types of the azo dyes. And in the last lecture we have discussed very first 4 types of the azo dyes. In the first 4 types of the azo dyes, we have seen what is the meaning of acidic azo dye. So this dye contains presence of the acidic group in their molecule, just like a sulfonic acid, carboxylic acid, or some phenolic groups are also present, and therefore it is called as a acidic dye. And we have seen some examples of the acidic dye also. We have seen the methyl orange, very first example of acidic dye. This is the whatever the reaction mechanism of the formation of the methyl orange azo dye. तर बेसिकली त्याच्यानंतर मग आपण मिथिल रेड डाय बघितला, त्याची रिॲक्शन पण बघितली की हाऊ टू synthesize methyl red dye. Then we have seen the orange first dye also. Again, we have seen the orange second dye also. In the orange first dye, there is the use of the alpha naphthol compound, and in the orange second dye, there is use of the beta naphthol compound. And how to synthesize this particular type of the dyes, that we have discussed with the help of its procedure. Then we have seen the metanyl yellow. It is one more another example of the acidic dye, and whatever its synthetic pathway, that also we have discussed in the last lecture. Again, we have discussed the naphthol blue black 6B, that is amino black 10B, it is also called as. And we have seen the synthesis of this type of the dye also, what is the synthetic pathway. And the next type we have discussed, that is a basic azo dye. So basic azo dye means the dye which contains some basic groups as a axochrome, just like a amine or derivative of the amines. And ते oxochrome म्हणून त्या डाईज मध्ये असतात, त्याच्यामुळे त्याला आपण बेसिक azo dyes असं म्हणतो. ठीक आहे. And again, we have discussed some examples of the basic azo dyes, just like aniline yellow, butter yellow, then Bismarck brown, and acid red. This particular example may confuse to you. Acid red is not the example of the acidic dye, it is the example of the basic dye. Then we have seen the direct or the substantive azo dyes. So why this direct or substantive azo dyes? That basically these dyes are applied directly on the wool as well as silk, leather, and on the cellulosic fibers like a cotton, linen किंवा paper, and त्याच्यामुळे त्याला आपण direct dye म्हणतो. There is no any use of any modern intermediate compound. And one of the very interesting example of the direct azo dye or substantive dye that we have discussed here, and that is a Congo red. So Congo red, it is a bis azo type of the dye, because there are 2 azo groups present in the molecule, and therefore as we're saying to this particular dye as a bis azo dye. Okay, so such a 2 azo groups are present in this molecule, and therefore we can say it is a bis azo dye. Then we have seen the what is its application. There has a red salt dye, it is capable of dyeing to the cotton directly, Congo red चा. तर तो फॉर्म बघितला. Again, we have seen the Congo red dye shows the different color according to its structural arrangement. So whenever the Congo red dye, it is in the benzenoid form, then this dye shows the red color, and whenever it is in the quinoid form in its structure, then it shows the blue color. So this part also we have discussed in the last lecture. And again, we have seen one more example of the direct dye or substantive dye, that is a direct dip black. And whatever the synthetic pathway of this particular dye, that also we have discussed in the last lecture. So this is the overall synthesis of the direct dip black. Okay, so it is also very interesting one. And then at the landing session of the last lecture, we have discussed one more dye, that is ingrain azo dyes. So what is ingrain azo dyes? So these dyes are basically water insoluble, and therefore we cannot easily apply these dyes on the fabric. And त्याच्यामुळे मग आपण काय करतो, developing these dyes on the fabric. तर actually develop कसं करतात, तर
तिथं तुम्हाला दोन कपलिंग ग्रुप जे आहेत तर ते फॅब्रिक वरती एकत्र आणतात आणि ऍक्च्युअली फॅब्रिक वरती तिचं कपलिंग होतं. म्हणजे बेसिकली बघा आता इनग्रेन हा जो डाय जो आहे सो दे आर प्रिपेअर्ड बाय डिपिंग द फॅब्रिक इन अल्कलाइन सोल्युशन ऑफ 2 नॅफ्थॉल. आणि मग त्याच्यामध्ये नंतर मग तुम्ही काय करता की रेड ऑइल वगैरे ऍड करता आणि मग त्यानंतर मग फॅब्रिकला काय होतं की ते डाय होऊ शकतो किंवा फॅब्रिक अंडरगोज डाईंग. म्हणजेच इनग्रेन डाय किंवा इनग्रेन अझोडाइज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेव्हलप्ड डाय. म्हणजेच काय इट इज डेव्हलप्ड ऑन द फॅब्रिक इट सेल्फ, नॉट अर्लियर टू द डाईंग टू द फॅब्रिक. फॅब्रिकला डाईंग करायच्या अगोदर नाही होत हे ऍक्च्युली दिस डाय डेव्हलप इट सेल्फ ऑन द फॅब्रिक. मग ऍक्च्युअली आपण याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे डाईज बघितले, नायट्रो ॲनिलीन ऑरेंज. तर इथं काय की वी हॅव यूज द 2 naphthol and meta-nitroaniline, 2 naphthol and the meta-nitroaniline. So just like this, and this dye would be nitroaniline orange. Then next dye we can prepare here. Initial compound naphthol is same, that is 2 naphthol, but just to change the dinitroaniline compound. Here we have used the 2,4-dinitroaniline, and by this we get a permanent red 2R. This is the name of the direct dye, another direct dye. Then again we have replaced the 2,4-dinitroaniline by the dianisodine, and then we get a dianisodine blue dye, dianisodine blue dye. अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे डाईज आहेत. सो these dyes we can synthesize by changing the one of the coupling intermediate. तो जो कपलिंगचा जो एक इंटरमिडिएट आहे किंवा कपलिंग मटेरियल आहे ते जर तुम्ही चेंज केलं तर डाय वुड गेट चेंज. ओके. So nextly we will discuss the next point or next type of the dye, that is modern azo dyes. Already I have explained about what is the modern azo dyes. So basically these are the dyes, azo dyes, no doubt, and which can fixed on the fiber. And how these dyes can fix on the fiber? So with the help of one of the intermediate substituent. Okay. Ata basically mostly there are complexes of the dye, and this complex can fix to the any fabric. तर जनरली काय की modern azo dyes, these dyes cannot be applied directly on the fiber or any fabric, applied directly on any fabric, and therefore we have to use one of the intermediate material which can bind your dye with the fabric, which can bind your dye with the fabric. तर म्हणजे दोघांचा एक इंटरमिडिएट आपण तिथे यूज करतो. आणि इंटरमिडिएट इथं यूज कसं करतात, बेसिकली there are so many metallic compounds, that metallic compounds we can use as an intermediate to fix the dye on the fabric, मग ते कसं फिक्स होतं ऍक्च्युअली, तर your dye molecule will form a complex with a metal ion. Your dye molecule will form a complex with the metal ion, and then this complex will apply, or this complex will fix on the fabric. म्हणजे इनिशियली जर रिकामा डाय घेतला तुम्ही, फक्त डायचे मॉलिक्यूल घेतले, सो दिस डाय मॉलिक्यूल विल नॉट बी फिक्स ऑन द फॅब्रिक. But when we treat this dye molecules with any metallic compound, then these dye molecules will form a complex with this metallic compound, and later on whatever the formed complex, so this formed complex will fix on the material or fix on the fabric. तर ते ऍक्च्युअली फॅब्रिक वरती फिक्स होतं. तर जनरली अशा पद्धतीने डाईंग केलं जातं. तर त्याला आपण काय म्हणतो की मॉडर्न आजो डाय असं म्हणतो. तर हे जे मॉडर्न आजो डाईज आहेत, तर जनरली काय की दे आर कॉम्प्लेक्स अँड विच आर फॉर्मड आफ्टर ट्रीटमेंट विथ मेटॅलिक साल्ट्स. म्हणजे डाय इज ट्रीटिंग विथ मेटॅलिक साल्ट, आणि मग तिथं मग सोडियम डायक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट किंवा क्रोमियम फ्लोराईड असे जे काही मेटॅलिक साल्ट्स आहेत त्याच्याबरोबर त्याला आपण डायज मॉलिक्युलर ट्रीट करायचं, जेणेकरून तिथं त्याचं काय होईल की एक कॉम्प्लेक्स तयार होईल. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर मग तो डाय जो आहे तो ऍक्च्युअली अप्लाय होतो. तर त्याचं एक एक्झाम्पल मी इथं दिलेलं आहे. बेसिकली मोस्ट ऑफ द डायज बिलॉंगिंग टू दिस ग्रुप आर मोनो अजो डायज. म्हणजे मॉडर्न अजो डायज जे आहेत त्याच्यातले मॅक्सिमम डाय जे आहेत ते मोनो अजो डायज आहेत, आणि त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी डायझो पण आहेत, डिसाझो म्हणतो आपण त्याला, डिसाझो डाय, दोन डाय ग्रुप असलेली, मोस्टली मोनो अजो आहेत. आणि ह्या डायचं एक सगळ्यात महत्वाचं इम्पॉर्टन्स जे आहे मॉडर्न अजो डायचं, तर ते म्हणजे काय की दिस डाय पजेस व्हेरी हाय फास्टनेस टू द लाईट ॲज वेल ॲज द वॉशिंग. जे वॉशिंग केलं कितीतरी काळ तुम्ही अंडर लाईट जरी त्याला ठेवलं तर तो डाय फेड होत नाही. म्हणजे त्याचा कलर जो आहे तो कलर तो जात नाही सहजासहजी. म्हणजेच काय की दिस पर्टिक्युलर डाय हॅज अ ग्रेट इम्पॉर्टन्स ड्यू टू देअर हाय फास्टनेस ऑर
हाय फास्टनेस टू द लाईट और द वॉशिंग. तर इथे एक एक्झाम्पल दिले बघा, मॉडर्न ब्राउन डाईज. तर मॉडर्न ब्राउन काय, ऍक्च्युअली दिस इज द मॉलिक्युल ऑफ द डाय, and this modern brown dye form a complex with a chromium. Chromium is a metallic salt असतो, म्हणजे डायक्रोमेट, सोडियम डायक्रोमेटचं सोल्युशन वगैरे वापरतात आणि मग ते हे डाईज मध्ये टाकतात. मग काय होईल बघा, दिस chromium metal will form a complex with the dye and later on this complex will adhere or fix on the fabric. This complex will adhere or fix on the fabric. तर this is the actual mechanism of the dyeing with the help of the modern dyes. Okay. So the next type we'll discuss here. Again, one more example we'll see here. One more example of the modern dye, that is diamond black F. It is the example of the disazo modern dye. It is the example of disazo modern dye. म्हणजे याच्यात dis का म्हटलेलं आहे, because there are two azo groups. This is one and this is another. Okay, and therefore this dye is called as a disazo modern dye. And it is one of the earliest chrome dyes. म्हणजे खूप अगोदर डेव्हलप झालेला हा क्रोम डाय आहे. आणि ऍक्च्युली हा बनवताना डाय तुम्हाला कसं बनवताय आपण, तर नॅप्थिलामाइन जे आहे, तर ते नॅप्थिलामाइन तुम्ही काय करताय की या कंपाऊंड बरोबर ट्रीट करताय आणि तुम्हाला एक साल्ट मिळते, बरोबर. आणि त्याच्यानंतर परत एकदा तुम्ही काय करताय की हा जो सल्फोनिल नॅप्थॉल आहे साल्ट, त्याच्याबरोबर तुम्ही काय करताय, याला ट्रीट करताय आणि फायनली यू विल गेट दिस कंपाऊंड. म्हणजे हा 5 अमिनो सॅलिसिलिक ऍसिडचा म्हणजे डायझोटायशन केलेलं आहे. त्यानंतर हे 1 नॅप्थिलामाइन आहे आणि त्यानंतर तुमचं काही 1 नॅप्थॉल 5 सल्फोनिक ऍसिड त्याचा साल्ट आहे. म्हणजे हा 1 नॅप्थॉल 5 सल्फोनिक ऍसिडचा साल्ट प्लस 5 अमिनो सॅलिसिलिक ऍसिडचा साल्ट. So these two salts are reacted with the 1 naphthylamine and then you will get such a compound which is called as basically diamond black F. So it is again the type of the modern dye. Later on, when this dye gets formed, then it should be further treated with the salt of the any metallic compound, and then this diamond black cape will form a complex with this metallic compound, and after formation of its complex, this dye fix on the fabric. तर तो dye काय होतो की नंतर फॅब्रिक वरती फिक्स होतो. So this is the some examples of the diamond black. आणखीन सॉरी आजोडायचे एक्झाम्पल आहेत. पुढचं एक एक्झाम्पल आहे इरिओक्रोम ब्लॅक टी. आपल्याला माहिती आहे, वी आर व्हेरी मच फॅमिलियर विथ द इरिओक्रोम ब्लॅक टी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर द मेटॅलोक्रोमिक टाइप ऑफ द टायट्रेशन्स वी आर युझिंग द इरिओक्रोम ब्लॅक टी ॲज अन इंडिकेटर. तर तो इरिओक्रोम ब्लॅक टी इंडिकेटर म्हणून आपण वापरतो मोस्टली. तर इरिओक्रोम ब्लॅक टी हा जो आहे ऍक्च्युअली इट इज युज्ड आणि ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती वापरतो आणि त्याचं थोडंसं काही लाईट फास्टनेस आणि वेट फास्टनेस, म्हणजे ओला जरी झाला किंवा कपडा तुम्ही जर ह्याच्यामध्ये ठेवला, वॉशिंग फास्टनेस किंवा आपण लाईट फास्टनेस म्हणून याचा जास्त आहे, म्हणजे लवकर तो फेड होत नाही हा डाय. त्याच्यामुळे पण या डायचं यूज जो आहे तो जास्त आहे. इथं ऍक्च्युली हा डाय कसा बनवतो, बेसिकली वी आर प्रिपेरिंग और वी आर सिंथेसाइजिंग दिस डाय by treating with 4 amino 7 nitro 3 naphthol 1 sulfonic acid. It is one of the starting material which is required for the manufacturing of this dye. तर हा कंपाऊंड आहे तुमचा की 4 amino 7 nitro 3 naphthol 1 sulfonic acid. I will share all the material with you, no problem. तुम्ही बघा आणि माझं एक्सपेक्टेशन असं आहे बघा, यू शुड राईट ऑल दीज रिॲक्शन्स ऑन पेपर. ते सगळ्या ज्या नोट्स आहेत ते तुम्ही थोडंसं पेपरवरती लिहून काढा, कारण पेपरवरती जर लिहून काढले तर तुम्हाला कळणार. असं वाचत गेला तर तुमचं कन्फ्युजन होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. ठीक आहे, तर याचं परत आपण काय करतो की डायझोटायझेशन करते आणि मग हा आजो डायझो कंपाऊंड जो आहे तो तयार होते. त्यानंतर इट इज कपल्ड विथ अल्फा नॅप्थॉल. तर अल्फा नॅप्थॉल बरोबर कपल करतोय आणि अल्फा नॅप्थॉल बरोबर कपल केला तुम्हाला इरिओक्रोम ब्लॅक टी हा जो डाय आहे तो डाय मिळतो. आपण बऱ्याच वेळा तो एडीटीएचं टायट्रेशन करताना बघितलं असेल की ज्यावेळेस मेटॅलिक सोल्युशन असतं आणि त्यावेळेस तुम्ही इंडिकेटर टाकता इरिओक्रोम ब्लॅक टीचा, तर डार्क असा कलर येतो त्या मेटल बरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतर, बरोबर. आणि नंतर मग तो डाय आपण काय करू शकतो, एखाद्या फॅब्रिक वरती अप्लाय करू शकतो. ठीक आहे, तर अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण तो डाय यूज करू शकतो. कॉपर सल्फेट हा डाय बनवताना वापरतात ऍज अ कॅटलिस्ट म्हणून स्मॉल क्वांटिटीवरती. कपलर म्हणून काम करतो, ते ऍक्च्युली कपलिंग करतो, म्हणजे अल्फा नॅप्थॉलचं कपलिंग. हा जो साल्ट आहे 4 amino 7 nitro 3 naphthol 1 sulfonic acid, त्याचा जो साल्ट आहे आणि त्याचं जे डायझोटायशन केलेला कंपाऊंड आहे, तर ह्याच्याबरोबर तो काय होतो, कपल होतो आणि मग तुम्हाला हा ईडीटीएचं हे ईडीटीएचं स्ट्रक्चर आहे.
So this particular dye you will find there. Okay, so the next type of the dye, azo dye, we can say the azo dye, that is synthetic fiber azo dye. So there are several dyes which are known and they are synthetic azo dyes. तर याच्यामध्ये मग आपण रेयॉन बघितलं असेल, म्हणजे किंवा टेरिलिन, नायलॉन, पॉलिॲक्रिलाइड. तर याला डाय करण्यासाठी हा डाय वापरला जातो, त्याच्यामुळे याला सिंथेटिक फायबर डाय असं म्हटलं. म्हणजे ऍक्च्युअली आपण हा डाय कोणासाठी करतो किंवा कुठल्या प्रकारच्या फॅब्रिकला डाय करतोय त्याच्यावरून याला ऍक्च्युअली नाव दिलेलं आहे, बरोबर. सिंथेटिक फायबर डाय हे कशावर नाव दिलं? विच टाइप ऑफ दी फॅब्रिक्स वर डाईंग with the help of this particular dye, and depending on this we have given the name to this dye as a fabric किंवा सिंथेटिक फॅब्रिक डाय असं म्हणतो त्याला बेसिकली. ठीक आहे. तर हे जे सिंथेटिक फॅब्रिक डाय आहे याचं जर आपण एक्झाम्पल बघायला गेलो सिंथेटिक फॅब्रिक डायचं, तर ते काय की देर आर सेव्हरल डायज विच आर नोन एज सिंथेटिक फायबर डायज, अँड बेसिकली दे आर वी आर युजिंग फॉर दी डाईंग टू द रेयॉन, टेरिलिन किंवा नायलॉन किंवा पॉलिॲक्रिलोनायट्राइड असे जे मटेरियल्स आहेत, तर त्या मटेरियलला डाईंग करण्यासाठी आपण ते यूज करतो. ठीक आहे. आता सिंथेटिक फायबर डाय जो आहे ना, त्याच्यामध्ये मग ऍसिडिक डाय पण असतो, बेसिक डाय पण असतो, डिस्पर्स डाय पण असतो. पण याला वेगळी कॅटेगरी का केली, तर कुठल्या फॅब्रिकला ते डाईंग करायसाठी आपण यूज करतो त्याच्यावर याला वेगळी कॅटेगरी केलेली आहे, बाकीचं काहीच नाही. ठीक आहे. तर सिंथेटिक फॅब्रिक डाय मधला पहिले एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे सेलिटोन स्कारलेट बी. सेलिटोन स्कारलेट बी, इट इज अ डिस्पर्स टाइप ऑफ द azo dye. It is a dispersed type of the azo dye and it is prepared by coupling of diazotized paranitroaniline with N-ethyl and beta hydroxyethyl aniline. म्हणजे हा जो कंपाऊंड आहे N-ethyl and beta hydroxy, हे बघा N ला एका बाजूला इथिल आहे, एका बाजूला बेटा हायड्रॉक्सी इथिल ग्रुप आहे, बेटा हायड्रॉक्सी इथिल ग्रुप, आणि ॲनिलिन हा ॲनिलिन आहे. तर याच्याबरोबर कपलिंग करते, म्हणजेच काय की डायझोटायझेड कंपाऊंड ऑफ पॅरानायट्रो ॲनिलिन, हा पॅरानायट्रो ॲनिलिन आहे, याचं डायझोटायझेशन करतोय आणि मग हा जो कंपाऊंड आहे हा त्याच्याबरोबर कपल करतोय आणि मग तुम्हाला सेलिटोन स्कारलेट बी जो आहे, तर तो सेलिटोन स्कारलेट बी हा जो कंपाऊंड आहे तर हा कंपाऊंड मिळू शकतो. ठीक आहे. तर दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ द डायज वी आर युझिंग टू डाय द सेल्युलोजिक ॲसिटेट और नायलॉन फायबर फॅब्रिक्स. नायलॉनचे जे फॅब्रिक्स वगैरे असतात, नायलॉनचे रशी असेल किंवा नायलॉनचे तुम्ही किंवा आपण काय म्हणू शकतो की बेसिकली आपण रेनकोट जो वापरतो, अशा प्रकारचे जे काही मटेरियल्स आहेत ना, त्या मटेरियलला डाय करण्यासाठी आपण सिंथेटिक फायबर डाय जो आहे तर तो बेसिकली यूज करतो. खूप सारे याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स आहेत बघा, मी काही एक्झाम्पल याच्यातून ओमिट केलेत कारण हे आपल्याला डिस्कशन करायला खूपच मोठं होतं, त्याच्यामुळं हा पार्ट मी थोडासा ओमिट केलाय. त्यानंतर शेवटचा एक प्रकार याच्यामध्ये आहे 7 नंबरचा, तो म्हणजे स्टिल्बिन azo dye. तर स्टिल्बिन azo dyes आर जनरली येलो ऑर द ऑरेंज डायरेक्ट azo dyes असतात ते, आणि हे पण सेल्युलोजिक फायबरला डाय करायसाठी आपण जनरली यूज करतो. आणि याचे एक्झाम्पल म्हणजे स्टिल्बिन azo dyes चं एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर नॅफ्था अमिना येलो हा एक कंपाऊंड आहे आणि इट इज बेसिकली प्रिपेअर्ड बाय हिटिंग 4 नायट्रोटोल्युइन 2 सल्फोनिक ऍसिड विथ ॲक्वेस सोडियम हायड्रॉक्साईड, 4 नायट्रोटोल्युइन 2 सल्फोनिक ऍसिड, आणि मग तुम्हाला अशा प्रकारचा नॅफ्थॅलिन नॅफ्थामाइन येलो जो कंपाऊंड आहे तर तो नॅफ्थामाइन येलो कंपाऊंड बघायला मिळेल. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ दी डाय. अगेन वन मोर एक्झाम्पल ऑफ द स्टिल्बिन डाय इज द मिकाडो ऑरेंज. तर मिकाडो ऑरेंज मध्ये काय केलंय बघा, इट इज प्रिपेअर्ड बाय 4 नायट्रोटोल्युइन 2 सल्फोनिक ऍसिड. आता पाठीमागं कुठलं सल्फोनिक ऍसिड वापरलं होतं, फरक काय बघा मिकाडो ऑरेंज आणि नॅफ्थामाइन येलो मध्ये. इथं काय वापरलंय 4 नायट्रोॲनिलीन 2 सल्फोनिक ऍसिड आणि ट्रीटेड विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड. इथं काय म्हटलंय 4 नायट्रोॲनिलीन 2 सल्फोनिक ऍसिड विथ ॲक्वेस सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन इन प्रेझेन्स ऑफ रिड्युसिंग एजंट. आता स्ट्रक्चर मध्ये जर आपण चेंजेस बघितली, म्हणजे इनिशियल मटेरियल सेमच आहे, बरोबर का. मिकाडो अमाइन असेल किंवा नॅफ्थामाइन असेल, मिकाडो ऑरेंज किंवा नॅफ्थामाइन असेल, तर दोघांचं जर मटेरियल बघितलं स्टार्टिंग मटेरियल सेम आहे, 4 नायट्रोटोल्युइन 2 सल्फोनिक ऍसिड. हिअर अगेन 4 नायट्रोटोल्युइन 2 सल्फोनिक ऍसिड. फक्त इथं बघा कपलिंग कसं झालेलं आहे, तर इथं तुम्हाला आजो ग्रुप 2 दिसत आहेत आणि CH डबल बॉन्ड CH म्हणजे अल्किन दिसतं. इथं कसं आहे, इथं आजो ग्रुप 2च आहेत आणि इथं पण CH बॉन्ड CH आहे. म्हणजे मला सांगा या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे? बघा दोन्ही स्ट्रक्चर मी तुम्हाला दाखवतो. हे नॅफ्थामाइन येलोचं स्ट्रक्चर आहे. जस्ट लुक ॲट केअरफुली. दिस इज नॅफ्थामाइन येलो स्ट्रक्चर. ठीक आहे. त्यानंतर वी गो टू द
मिकड ऑरेंज. मिकड ऑरेंज मध्ये काय नाही हो याच्यातलं? NO2. NO2. NO2 इथं आहे का? कुठं आहे NO2? इथं So, बघा, नायट्रोजनला इथं ऑक्सिजन आहेत 2. तेवढाच इथं फरक आहे, बाकीचा काही फरक नाही, बरोबर का? रिमेनिंग ऑल दिस थिंग्स आर सेम. मिकॅड ऑरेंज आणि हा जो पाठीमागचा जो डाय आहे नॅफ्थॅलिन नॅफ्थामाइन येलो, त्याच्यामध्ये डिफरन्स जो आहे तो तेवढाच डिफरन्स आहे. ठीक आहे. सो ओके, मला वाटतं इथे संपलेलं आहे. ठीक आहे. तर क्लासिफिकेशन ऑफ आझोडाई जे आहे ना ते आपण ऑलरेडी तिथे संपवलं, की डायझोटायझेशन रिएक्शन्स मध्ये आपण तो सगळा पार्ट डिस्कस केला, की आझोडाईज बघितले. देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ द आझोडाईज. अराउंड 7 टाइपचे आझोडाईज आपण बघितले. ऍसिडिक, बेसिक, त्यानंतर डायरेक्ट किंवा सबस्टेन्सिव्ह म्हणूया, त्याला मॉडर्न म्हणूया, किंवा आता जे आपण जस्ट डिस्कस केले, तर ते सगळे डाय जे आहेत तर ते सगळे काय आहेत की these are the acidic these are the azodyes. These are the types of the azodyes. Okay, so now we'll go to the next point of this topic, that is fluorescent brightening agent. ऑलमोस्ट आपण संपत आलोय. अजून एक 2-3 प्रकारचे डाईज आहेत. अजून 2-3 लेक्चर्स लागतील. पुढच्या वीक मध्ये आपल्याला संपेल आणि तुमची एक्झाम जी आहे ऑगस्टच्या लास्ट वीक मध्ये आहे. सो वी हॅव मोर टाइम देन. अजून 1 महिना आहे आपल्याकडे. ठीक आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये अजून बऱ्याचशा गोष्टी ज्या आहेत ते संपवू शकतो. तर फ्लोरोसंट ब्राइटनिंग एजंट, दिस इज अनदर टाइप ऑफ द डाय. द फ्लोरोसंट ब्राइटनिंग एजंट मला वाटतं तुम्हाला सुद्धा याच्याविषयी बऱ्यापैकी माहिती असेल. काय माहिती आहे की मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी नो दॅट व्हाईट कंपाऊंड्स और व्हाईट फॅब्रिक्स, आपल्या घरामध्ये जे काही पांढरे कपडे असतात ते काही काळांतरानं आपल्याला येलो कलर झालेले दिसतात. त्याचे म्हणजे थोडंसं येलोइश त्याला शेड आलेली दिसते, म्हणजे फाटायच्या अगोदरच. म्हणजे काय म्हटलं की इट इज बेसिकली फाउंड दॅट most of the white textile articles attain yellow color after a long or after a long before किंवा long before they are worn out म्हणतात. आफ्टर नाही, long before they are worn out. म्हणजे कुठलाही कपडा किंवा कुठलाही एखादं तुमचं एखादा ऑब्जेक्ट असेल, एखादा आर्टिकल असेल जे व्हाईट कलरचं आहे, तर ते बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं दिसतं की ते थोडंसं येलोविश व्हायला लागलेलं आहे, बरोबर. आणि मग ते जे येलोइश होतंय का नाही, तर ते ऍक्च्युअली काय आहे की तुमचा जो डाय आहे तो फेड होतो, याचा अर्थ व्हाईट कलरचा. तर ते होऊ नये म्हणून काही गोष्टी इथं वापरलेल्या आहेत. म्हणजे दिस इज अनडिझायरेबल इफेक्ट विच इज नॉट एक्सपेक्टेड वन. अँड टू ओव्हरकम दिस अनडिझायरेबल इफेक्ट देर आर डिफरंट वेज. देर आर डिफरंट वेज that we are using to overcome this undesirable effect of the white fabric becoming a yellowish. White fabric yellow व्हायचा जो अनडिझायरेबल इफेक्ट आहे, तर ते होऊ नये म्हणून काही टेक्निक्स वापरले जातात. त्याच्यामध्ये 3 प्रकारच्या टेक्निक आहेत. तर आपण फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड आणि थर्ड मेथड असं म्हणूया. याच्यातली जी फर्स्ट मेथड आहे ती म्हणजे काय की यूज द केमिकल ब्लिचिंग एजंट सच एज हायपोक्लोराइड और द पेरॉक्साइड. आणि ते जर वापरलं तर आपण काय करू शकतो, अगेन वेअर व्हाइटनिंग आवर कंपाऊंड्स. म्हणजे बाजारामध्ये आपण बघतो काहीतरी एक बॉटल आहे, त्याला आपण ब्राईटनर काय तर त्याचं नाव आहे, ऑक्सिब्लिच असं काहीतरी नाव आहे. तर बऱ्याच वेळा व्हाईट कपडे जे आहेत ना ते एकदम ब्राईट दिसत नाहीत, आणि ते ब्राईट दिसत नाहीत म्हणून आपण ते वापरतो. आपल्याला पण एक छोटी 5 रुपयाला एक पुडी पण मिळते बघा. त्याला काय ब्लिचिंग पावडर असते त्याच्यामध्ये, ऍक्च्युअली हायपोक्लोराइड किंवा पेरॉक्साइड तिथं वापरलेलं असतं. ते ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. आणि ती एक टेक्निक आपण वापरून काय करू शकतो, वी कॅन व्हाइटन आवर फॅब्रिक और वी कॅन व्हाइटन आवर आर्टिकल. आपलं जे आर्टिकल आहे ना जे पेल येलो झालेलं आहे, तर त्याला आपण थोडंसं व्हाईट करू शकतो, ब्राईट करू शकतो. पण प्रॉब्लेम काय बघा, use of such a bleaching agents or hypochlorite compounds or peroxide compounds should be very careful, because these type of the compounds may spoil your article as well as it may damage the fabrics. तर ते कपडा जास्त प्रमाणावरती जर तुम्ही वापरलं, ते ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. सो इट कॅन डॅमेज टू द आर्टिकल, इट कॅन डॅमेज टू द फॅब्रिक ऑल्सो. तर ते फॅब्रिकला डॅमेज करू शकतं तुमच्या, बरोबर, तुमच्या आर्टिकलला डॅमेज करू शकतं. आणि त्याच्यामुळं हे कंपाऊंड वापरणं थोडंसं धोक्याचं आहे. वापरलं तरी अगदी तुम्हाला केअरफुली वापरावं लागतं, नाही तर तुमचं आर्टिकल, तुमचं फॅब्रिक कपडा जो आहे तो खराब होऊ शकतो. ही पहिली टेक्निक आहे. त्यानंतर सेकंड जी मेथड आहे दॅट इज यूज ऑफ दी स्मॉल अमाऊंट ऑफ ब्ल्यू कलरिंग मॅटर. इंडिगो आपण वापरतो, निळ म्हणतो आपण, निळ, बरोबर आहे की नाही. आपण बऱ्याच वेळा म्हणजे गाव, आता तो प्रथा बंद झाली बऱ्यापैकी, म्हणजे कमी झाली, पण गावामध्ये ऑलमोस्ट जी सगळी लोक आहेत ते व्हाईट कलरचे कपडे घालायचे.
आणि गावातला जो पुढारी असायचा त्याचे कलर व्हाईट कलरचे कपडे असायचे प्लस त्याला निळ दिलेली असायची, बरोबर आहे का नाही? तर थोडासा प्रतिष्ठित असायचा. तर ते काय असायचं तर इट इज अ टेक्निक ऑफ ब्राईटनिंग ऑफ द फॅब्रिक. इट इज अ टेक्निक ऑफ ब्राईटनिंग ऑफ द फॅब्रिक. ब्ल्यू कलरिंग मॅटर यूज करायचं, अल्ट्रामाराईन वगैरे आपण वापरतो किंवा त्याला इंडिगो म्हणतो आपण, इंडिगो पण आपण यूज करू शकतो. तर त्याचा रोल काय की दिस ब्ल्यू कलरिंग मॅटर ऍब्झॉर्ब द येलो लाईट. येलो लाईट सगळे ऍब्झॉर्ब करून घेतात, त्याच्यामुळे तुमचं फॅब्रिक येलो दिसत नाही आणि मग तुमचा फॅब्रिक काय होतो, व्हाईट दिसतो. दिस पर्टिक्युलर ब्ल्यू कलरिंग मॅटर ऍब्झॉर्ब द येलो लाईट अँड दस येलोड फॅब्रिक अपियर्स व्हाईट. ते जे येलो केलेले फॅब्रिक आहेत मग ते तुमचे व्हाईट दिसायचे. आता ऍक्च्युअली याला पण लिमिटेशन आहेत. म्हणजे काय म्हटलं की इट्स ऍक्च्युअल ऍक्शन इज टू एक्सटेंड द रिजन ऑफ स्पेक्ट्रम ओव्हर विच लाईट इज ऍब्सॉर्ब्ड. म्हणजे जनरली काय होतं की हे जे आपण बघितलं की आपण निळ दिली एखाद्या कपड्याला तर ते फार काळ राहत नाही, नंतर थोड्या काळामध्ये नंतर काय होतं, परत तुमचा कपडा हा असा होतो, परत तुम्हाला ते ब्राईटनिंग एजंट यूज करावं लागतं. ते त्याचं पण म्हणजे ड्रॉबॅक आहे सेकंड मेथडमध्ये. त्यानंतर थर्ड जे टेक्निक आहे ते म्हणजे काय, यूज ऑफ द फ्लोरोसंट ब्राईटनिंग एजंट्स. दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस हिअर. तर तोच पॉईंट आपण इथे डिस्कस करते. मी सांगितलं 3 टेक्निक आहेत. विथ द हेल्प ऑफ दिस 3 टेक्निक्स वी कॅन व्हाईटन अवर फॅब्रिक. फॅब्रिक व्हाईटन करू शकतो. तर पहिली टेक्निक म्हणजे हायपोक्लोराइड किंवा ब्लिचिंग एजंट वापरायचा. सेकंड टेक्निक मध्ये ब्ल्यू कलरिंग मॅटर यूज करायचा आणि थर्ड जी टेक्निक आहे ती म्हणजे फ्लोरोसंट ब्राईटनिंग एजंट यूज करायचा. आता फ्लोरोसंट ब्राईटनिंग एजंट्स काय आहेत? दे आर कलरलेस कंपाऊंड्स बट दे स्ट्रॉंगली ऍब्झॉर्ब द लाईट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इन द अल्ट्राव्हायोलेट रिजन. म्हणजे 330 ते 380 नॅनोमीटर मधली जी लाईट आहे अल्ट्राव्हायोलेट रिजन मधली, तर ती लाईट मात्र हे स्ट्रॉंगली ऍब्झॉर्ब करून घेऊ शकतात. इवन दो फ्लोरोसंट ब्राईटनिंग एजंट्स आर कलरलेस, then also they strongly absorb the light of a shorter wavelength, that is in the range of 330 to the 380 nanometer, which is range of the ultraviolet region, and re-emit the light of the longer wavelength in the visible region of the spectrum 430 to the 490 nanometer. म्हणजे बघा इंटरेस्टिंग कंपाऊंड आहे हा कंपाऊंड. काय करतो फ्लोरोसंट ब्राईटनिंग एजंट? इट ऍब्झॉर्ब द लाईट ऑफ युव्ही रिजन. म्हणजे 380 ते 330 ते 380 नॅनोमीटर मधली युव्ही रिजन मधली लाईट जी आहे ना ते ऍब्झॉर्ब करतो. अँड इट मेक्स द फ्लोरोसन्स. फ्लोरोसन्स म्हणजे काय हो? त्या फॅब्रिक मधून त्या कंपाऊंड मधून तो कंपाऊंड स्वतः काय करतो, काही लाईट रिएमिट करतो आणि ते लॉंगर वेव्हलेंथची रिएमिट करतो आणि ती म्हणजे 430 ते 490. आणि त्याच्यामुळे तुमचा कपडा जो आहे ना हा ब्राईट दिसायला लागतो, व्हाईट दिसायला लागतो. ओके, and it is one of the very useful effect and which makes the yellow product whiter, which makes the which are making a yellow product appear whiter. तर तो येलो प्रोडक्ट हा व्हाईट व्हायला मदत करतो आणि त्याच्यामुळे आपण त्याला बेसिकली व्हाईटनर असं म्हणतो किंवा व्हाईट मटेरियल ब्राईटनर असं पण म्हणतो, व्हाईट मटेरियल ब्राईटनर. ओके, लक्षात आलं काय करतो हा फ्लोरोसंट मटेरियल, फ्लोरोसंट ब्राईटनिंग एजंट? इट ऍब्झॉर्ब्स द लाईट ऑफ युव्ही रिजन and it emits the light of the visible region, that is 430 to the 490. Absorbs the light of 330 to the 380 nanometer and emits the light of the 430 to the 490 nanometer. म्हणजेच काय की जनरली अल्ट्राव्हायोलेट रिजन मध्ये लाईट ऍब्सॉर्ब करतो आणि फ्लोरोसन्स तयार करतो. तो म्हणजे 430 ते 490 आणि तो एकदम ब्राईट कलर दिसतो तुम्हाला कंपाऊंडला किंवा तुमच्या फॅब्रिकला, कुठल्याही आर्टिकलला. तर हे त्याचं ऍक्च्युअली मेकॅनिझम आहे. बघा 3 टेक्निक आहेत, तिघांचं जे मेकॅनिझम आहे ते बरचसं वेगवेगळं आहे आपल्याला बघायला मिळतं. आणि याच्यातलं फ्लोरोसंट ब्राईटनर जो आहे तर फ्लोरोसंट ब्राईटनरचं मेकॅनिझम हे काय आहे की क्रिएटिव्ह मेकॅनिझम आहे. त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली तो फ्लोरोसंट ब्राईटनर हा स्वतःच लाईट एमिट करतो. त्याच्यामुळे तो जोपर्यंत फॅब्रिक वरती आहे तोपर्यंत दिस ब्राईटनर कॅन एमिट द लाईट, म्हणजे फ्लोरोसन्स तयार करत राहील. बरोबर, आणि त्याचं ते इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर आहे आणि तेच इंटरेस्टिंग कॅरेक्टर आपण जनरली यूज केले. सो नाउ व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोरोसंट ब्राईटनर्स? हे जो फ्लोरोसंट ब्राईटनर आहे त्याची कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऍक्च्युअली काय आहे? आता जनरली कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बघत असताना आपण पहिली जी कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आहे ती म्हणजे काय की ब्राईटनिंग एजंट मॉलिक्यूल मस्ट पजेस ए कॉन्जुगेटेड सिस्टम. म्हणजे जनरली काय की हा जो ब्राईटनिंग एजंट आहे फ्लोरोसंट ब्राईटनर त्याच्यामध्ये कॉन्जुगेशन असलं पाहिजे, कारण कॉन्जुगेशन असलं तर तो लाईट एमिट करेल लवकर. बरोबर, आणि तो ऍब्झॉर्ब पण करेल तेवढ्या प्रमाणावरती तो लाईट ऍब्झॉर्ब करेल युव्ही लाईट. म्हणजे कॉन्जुगेशन असतं त्याच्यामध्ये.
अगेन दिस मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर. त्यानंतर थर्ड वन इज इट मस्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स सच एज हायड्रॉक्सिल किंवा अमाइन ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असले पाहिजे त्याला. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असले तर काय होईल, देर विल बी डिलोकलायझेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेरी फास्ट. आणि डिलोकलायझेशन जर इलेक्ट्रॉन्स असेल तर तिथं फ्लोरोसन्स जो आहे तो लवकर तयार होऊ शकतो. अगेन इट मस्ट बी सबस्टॅन्सिव्ह, नॉन टॉक्सिक, कम्पॅटेबल विथ डिटर्जंट ऍक्शन अंडर ऑल लाईकली कंडिशन्स. म्हणजे फ्लेक्झिबल असावा थोडक्यात असं आहे. देन ऑन एक्सपोजर इट शुड नॉट यील्ड कलर डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स. म्हणजे ज्यावेळेस हा डाय एक्सपोज करतो आपण म्हणजे लाईटला, त्यावेळेस त्याच्यातून कुठल्याही प्रकारचं एखादं डिकम्पोज झालेला कलर्ड प्रोडक्ट हा तयार व्हायला नाही पाहिजे. काय होईल तसं झालं तर तो कंपाऊंड समजा डिकम्पोज झाला लाईटला एक्सपोज केल्यानंतर, तर आणि दुसरा एखादा कलर्ड कंपाऊंड तयार केला तर तुमच्या कपड्याचा कलर बदलणार ना, बरोबर आहे की नाही? कारण तुम्ही व्हाईटनर म्हणून यूज करताय आणि तिथे जर डिकम्पोजिशन झालं त्या ब्राईटनिंग एजंटचं आणि दुसरा नवीन मॉलिक्युल तयार झाला आणि त्याला कलर असला, तर दॅट कलर विल अपीअर ऑन युअर फॅब्रिक. सो इट शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड. ओके. Then it must be sufficiently fast to light to remain effective for a reasonable period. लाईट फास्टिंग पाहिजे, म्हणजे काय की अगदी बराच काळ तुम्ही जर ते उजेडात जरी ठेवलं तरी सुद्धा त्याचा कलर जो आहे ते फॅब्रिकचा तो फेड व्हायला नाही पाहिजे. म्हणजे बऱ्याच काळापर्यंत तो इफेक्टिव्ह राहायला पाहिजे. हे त्याचं एक महत्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. देन फॉर मॅक्सिमम व्हाइटनिंग इफेक्ट्स इट मस्ट रिएमिट लाईट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 450 नॅनोमीटर. व्हेरी इंटरेस्टिंग आहे बघा. तुम्हाला जर व्हाइटनिंग चांगलं पाहिजे असेल या व्हाइटनर पासून, फ्लोरोसंट ब्राईटनर पासून, तर बेसिकली तुम्हाला 450 नॅनोमीटरचं रिएमिटिंग लाईट म्हणजे फ्लोरोसन्स तयार करणारी बेसिकली जो कंपाऊंड आहे, तर तसा कंपाऊंड फ्लोरोसंट म्हणून यूज करावा लागेल. त्याच्या आतमध्ये असेल तर मग काय तुम्हाला कंपाऊंड एवढा ब्राईट दिसणार नाही. म्हणजे तुम्हाला लाईट कुठल्या नॅनोमीटरची एमिट करणं एक्सपेक्टेड आहे, 450 नॅनोमीटर आणि त्याच्यापेक्षा जास्त, की जेणेकरून काय होईल की तुमचा जो फॅब्रिक आहे तर तो फॅब्रिक काय की तुम्हाला अगदी ब्राईट दिसणार आहे. ठीक आहे. फर्दर अगेन देर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लोरोसंट ब्राईटनर्स. इथं पण त्याचे 5-6 प्रकार आहेत, ते पण आपण थोडंसं काय करणार आहे की डिस्कस करणार आहे. नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स हॅव द ॲबिलिटी टू मेक अ फ्लोरोसन्स. असे खूप सारे मॉलिक्युल्स आहेत ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये की जो मॉलिक्युल आपण यूज करून काय करू शकतो की फ्लोरोसंट तयार करू शकतो. असे फ्लोरोसन्स ॲबिलिटी असणारे मॉलिक्युल्स खूप आहेत. but there are very few molecules who have achieved commercially importance. म्हणजे खूप सारे मॉलिक्युल आहेत की जे फ्लोरोसन्स तयार करतात, पण कमर्शियली फॅब्रिकला अप्लाय करायला वापरण्यासारखी मॉलिक्युलची संख्या ही खूप कमी आहे. आणि बेस्ड ऑन देअर केमिकल स्ट्रक्चर इथं मग क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. म्हणजे बेस्ड ऑन दी केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ दी फ्लोरोसंट ब्राईटनर्स, जे काय फ्लोरोसंट ब्राईटनर वापरतात त्याचं केमिकल स्ट्रक्चर काय आहे त्याच्यावरून मग इथं आपण काय केलंय की वी हॅव क्लासिफाईड द fluorescent brightness. त्याचं जे क्लासिफिकेशन आहे, so that will continue in the next lecture. We have 2 more minutes. If you have any questions, if you want to ask anything, session is open for the discussion. Okay, thank you. काय विचार असेल तर विचारू शकताय. आपल्याकडे